जे आम आज आसी आमर सिजु ग्राम ये जो बनबिहारी मठ आम टे जानवा चाहूँ आज्ञा आपण घर ये पाखे ये सिजु गाँव में अच्छा आपण ये मठ को कहीं आसछंदी मठ को ये जने से बाबा जी आसला बड़ भाई थिले कहले जने भल बाबा जाई छुटू मठ को जा आसिया परे से छुटू कहले ये ठाकुरंकर अच्छी मते टाणी आनिचंदी से दिन अनुसार 15-20 वर्ष है ठाकुरंकर धारा अनुसार नाम कीर्तन सकाଳେ बेले बंचे रखी आगुरी थिला इठी जार देह मन इठी राति शोबे पढ़े पड़े ठाकुरंक हिसाब से से सीटों जी जार छोट बड़ पिला देह खराब हो ठाकुर बिकी दौरान बिकीदे से सप्ताह टाइम रे से किणिकी नियंती जो माघ ये आम सप्ताह दोल सप्ताह से ठाकुर खरीदी करके बिक्री कर माने देह पा खराब है समर्पण कर पूरा एबे सेटा चली अछि अधिया पड़िबार कथाटी एबे चलुची कोन आज्ञा ना अधिया पड़िया जे ठाकुर परयति से विश्वास आ लोकंकर नाही काहे आज्ञा विश्वास लोक मानकर आजि काली जो टीवी कैमरा सब भल मत देखिले आजि काली से चिंताधारा लोकंकर आ काहा प्रति बाप प्रति पुआ विश्वास नाही गुरु प्रति शिष्यर विश्वास नाही ये जो अनुभूति रे के कहा प्रति कार विश्वास ना माने मोबाइल कौन एते खराब कर देला आज्ञा ना ना मोबाइल खराब करनी निज मनटा को से चिन्हि पार नाती भगवान को चिन्हि पार नाती बाप माँ को चिन्ह पाने प्रथम होचन बाप माँ तापर ठाकुर से तो कहा प्रति कार विश्वास रहूनी ये चिंताधारा समझते खाली अर्थ पठे गोड़े केमी पैसा पाइबू कुआड़े जीवू कौन करू ये चिंताधारा रही उच्च शिक्षित है पिता माता को जो मानु ना कहते सहीटा ठीक नुहे आज्ञा पिता माता को से भक्ति करुँच भगवान बोली पूजा करुँच कि पिता माता जे केते दूर संतान मान को बुझी पारुचंदी ताहा विकल्प ताहा बुझीबार आवश्यकता अछि केवल जे पिला मान को भूल दबा ठीक नुहे जे पुराना समय चलनी आ वर्तमान चलनी भितर बहुत पार्थक्य देखा गलानी ताको अनुधान करबा कथा जहाँ भी रहू आपण माने आसी जगार जो पूजा अर्चना रखिचंदी बा मठ मंदिर को सुसज्जित करिचंदी से बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आरंभ बाबा आसी जड़े साधु रूप से चाहूले कि पिला पाठ पढ़े मनीष करने जदिओ भी स्वप्न अधूरा रही एक ठीक ना नहीं आज्ञा तेणु आपण मैंने जो आसुँच ये सेवा कार्य लगुच आपण मैंने आलोचना रखु यही जगार किसी एजुकेशन सेंटर मान खोलतु पिला माने पाठ पढ़ापी आसतु हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ को केते वर्ष बयस होता जिते राम जन्म है नवशत बरसरे पाइछि कुमार से कुमार जिते बाटर विवाहित आसते परशुराम को श्रीराम कहते कि मो पिता 900 वर्ष आम जन्म 4 भाई जन्मग्रहण कर 900 वर्ष 900 वर्ष अच्छा 900 वर्ष केमती जन्म ग्रहण करेंगे तो भगवान कथा रावण लक्षे राणी केमती कोटी राणी रावणंकर कोटी राणी दशरथंकर हूँ 750 राणी दशरथंकर आमे तो जानू 3 राणी नाई कौशल्या तते सुमित्रा हूँ मुख्य आउ रही 747 राणी दुईटा झील होता ना हूँ शांता आउ कांता शांता को ऋष्यसिंह जो विवाहानक ऋषिंह पुओ ऋष्यसिंह विवाहित शांता को ऋष्यसिंह से ऋष्यसिंह जीवार यज्ञ कले यज्ञ चरुअन्न दे नहीं दशरथ नहीं कौशल्या कैकेयी देते किंतु विवाह कर तेणु सुमित्रा आउ जन अच्छी पहुँचला आसी तेणु भाग से भाग भागे देले तेणु हेले लक्ष्मण शत्रुघ्न आंकर राम आउ भरत आ तेणु से जो राम भरत राम सागर रही लक्ष्मण भरत सागर रही शत्रुघ्न वर्तमान किसी सेमती व्यवस्था अच्छी जार पिला संतान संतति न होउचंदी तांको कोन चरवन्न देले आज्ञा सेपरि किसी कार्यक्रम अलग वर्तमान बड़ अलग कहीं दैवर लिखन कि करवान जहाँ भाग्य जहाँ अच्छी ता निश्चय घटब नहीं जदि दैवर विचित्र लीला बा अच्छी सब घटबार आगरू जदि थिला एहा सत्यता अच्छी एथिरे तो बर्तमान कहीं रही आज्ञा कौ पुराण रू कहे वाल्मीकि रामायण अच्छी आमर सदाशिव रामायण जोटा कहे बस सदाशिव दिनहीन दिन विपद वाल्मीकि रामायण एक काल्पनिक कहानी आज्ञा हौ आमे माने ताको एक काल्पनिक कहानी भाव में पढ़ुचे आज्ञा किंतु तार सत्यता जो आपण माने जणाउचंती जे वर्तमान अयोध्या थिला अच्छी दशरथ सेठी थिले वर्तमान राम मंदिर मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि ये सब सत्य हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होते जे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद आपण तो जानते
ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବରାହ ଅବତାର ଧରି 10 ଅବତାରରୁ ବରାହ ଅବତାର ଧରି ମାରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ। ଆଉ ବରା ଏଇ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନା? ନାଇଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ମାରିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ବରାହ ଅବତାରରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତା ଭାଇକି ମାରିଥିଲେ। ତା ଭାଇକି ମାରିଥିଲେ। ହଁ। ସେ କଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର? ଆସିବା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ। କିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲା। ତା ପୁଅ ଦେଖୁନା ତା ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଏ କଲା। କାହା ପୁଅକୁ? ସେଇ ତାର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପିତା କେବେ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ? ଗୁରୁ ହେଲେ ଧର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ କିଏ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା, ସବୁବେଳେ ଡାକିଲା ନାରାୟଣକୁ। କହିଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାରାୟଣକୁ ଇଏ ପୂଜା କରୁଛି। ସେଇ ନାରାୟଣ ବରାହ ଅବତାରୀ ମୋ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁ କାହିଁକି ଶିବଙ୍କୁ ନ ପୂଜା କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛୁ? ତାକୁ ପର୍ବତରୁ ନେଇ କଚାଡ଼ିଲା, ନଈରେ ନେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଅଗ୍ନିରେ ନେଇକି ଦାହ କଲା। ତଥାପି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ ବି କରିଥିଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହୋଲିକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଦାହ ହେଇଥିଲା କି? ନା ସିଏ ଅଲଗା। ସେ ଅଲଗା। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିଛି। ସର୍ପ ବି ମାରିବା ପାଇଁ କାଳକୁ ଆଣିକି ସର୍ପ ମାର ବୋଲି କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ମରାନି। ଶେଷକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଲା କୋଉଠି ତୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କୁହ? ନା ଇଏ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲା, ସେ ନିଜେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧରି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପିତା ସେ ଯେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଦାରୁଣ, ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ତାକୁ ବିଦାରିଲ ନକ୍ଷେଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆପଣ ମତ ରଖନ୍ତି? ଆଗେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ବଡ ଭାଇ କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ? କହନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବୋଲି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଡ ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରଥମେ ମରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାନ ଭାଇ? ନାଇଁ, ଆଗେ ସାନ ଭାଇ ମରିଛି ବରାହ ଅବତାର ହେଇକି। ଆଗେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କଲା, ପଛରେ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡି ତ ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ, ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନାଇଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଟି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଜା କେବେ ଚାହିଁବ କି ତା ରାଜ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କେହି ଆସିକିରି ବସବାସ କରୁ ବୋଲି ସେ କେବେ ଚାହିଁବ? ତେଣୁକରି ସିଏ ସେହିପରି ଚାହିଁଥିଲେ। କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ରାଜା ଜଣେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାହୁଁନି ନା, ଏଠି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତମ ରାଜ୍ୟରୁ କାହିଁ ତମେ ଆସିକି ରହିବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯୋଉ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଥିଲା, ଯେମିତି ରାବଣ ଖଟଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ଖଟଉଥିଲା ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କମ କି ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ତ ଭୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ରାବଣ ଭୟରେ ପୃଥିବୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ତ ଏମିତି ମତେ ରାବଣ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ କାହାକୁ କରୁଛି? ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସହିପାରିବ? ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକା ହବ, ଆଉ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସହିପାରିବ? ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେରଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଚାକର ବାଗିଆ ଖଟେଇଲା ରାବଣ। ଆପଣ ନା ପଢାପଢି କୋଉ ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇକି ରହିଲି ଠାକୁର ପୂଜା କାମରେ ଆଉ। କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ? ପୁଅ ନୁହଁ, ପୁତୁରା ଦିଅନା। ମୋ ସାନ ପୁତୁରାକୁ ପୁଅ କରୁଛି ଆଉ। ପୁଅ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅକୁ ଏଇ ପୂଜା ପାଠ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ପୂଜା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପୂଜିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ପୁଅ ତାର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛେ, ଆମର ଆଉ ଚାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା? ନା ଚାକିରି ବି କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେମିତି ଆଉ ଚାହିଁଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବି ପଇସା ହବ, ସିଏ ବି ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି, ବଡ ବଡ ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରାମାୟଣ ହବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅନେଇ ବସିଥିବେ ଚାତକ ପରି, ଯେ କେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ହବ। 4 ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଧରି ରାମାୟଣ ଚାଲୁଥିବ, ରାମାୟଣର ପରିଭାଷା ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଥିବ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆସିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ? କମ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅତୀତର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସେ ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସତ୍ୟ ଥାଏ, କମିବ କାହିଁକି? କଳି ଥାଇ ହେବ ସତ୍ୟ, କେହି ନ ପାଇବ ଅନ୍ତ। ସତ୍ୟଟା କିଛି ଆସିଲାନି। ନାଇଁ, ସତ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ କଥାଟା ବୁଝ। ରାମ ଯଦି ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟ ସବୁଦିନ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ କହିବାର କଥା କଳି ରହିବ,
ମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ 28 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଭିଜିତ ବୋଲି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଗ 4 ଯୁଗ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଅନନ୍ତ, ମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ 4 ଯୁଗ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପୌରାଣିକ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ଅଛି ସେ ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣା କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଶୁଣା କଥାକୁ ହିଁ ଖାଲି କହୁଛେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳନୀ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳର? ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଟା ମାନେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲାରେ ଜଣାଉଛି। ମାନେ 100ରୁ 75 ମାନେ ଭଲ ହେଲାରେ ଜଣାଉଛି। 75 ଭାଗ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଉଛି। ଆଉ 25 ଭାଗ ଟିକେ ରହିଛି। ଆଉ 25 ଭାଗ ମୁଁ ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ 4-5 ଜାଗା ପୂଜା କରୁଛି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 2-3 ଜାଗା ଆଉ ଗାଁ 4 ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ତେଣୁ ପୂଜା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବଟା ଅଧିକା ମାନେ କଥା କହୁଛି ସତ୍ୟ ଭାବଟା ଅଧିକା ଆସିଛି। ମାନେ 12 ମାସରେ ସତ୍ୟ ଭାବଟା ହେଲାଣି। ଆଉ କଳି ଅଂଶ ରହିଛି କି 25 ଭାଗ। କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେଉଁ ଆସିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କଳିର ତ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ନା ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, କଳି ଅଂଶ କିଛି ରହିବ ନା। ମାନେ କଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଣାଂଶ ରହିବ। ଅଣାଂଶ ରହିବ। ସେଇ ଆମେ ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ କହିବା କଥା କଳି ରହିବ, ସବୁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳି ରହିବ। ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗଟା କ'ଣ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଏଇ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ରହିବେ? ଆମର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସବୁ ସେୟା ରହିବ ତ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଅଧିକା ହେବ। ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଅସତ୍ୟ ପଥକୁ କେହି ଯିବେନି। ତେଣୁ କଳି ଅଂଶ ଅଣାଂଶ ରହିବ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କଳିର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲୁଛି ନା, ଚାଲିବ, ସରିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଏସବୁ ଭାବନା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଠକୁ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିମାଣରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କ'ଣ ମଠ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା? ନାଇଁ, ଦୂରେ ନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଭାବଟା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ରହୁଛି ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମର, ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ୟଟି କିପରି ଆସିବ, ସେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କାଳେ ବନେ ଶ୍ରୀରାମ, ଭଜିଲେ ତୋର ନାମ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ରଖିଲୁ ତାହାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣ, ଦେବତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ନିବାରି ଯଜ୍ଞ କୂଳ ନାସିନୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ କରୁ ପଦେ ଦଇନି। ଏହି ବନ୍ଦନା ଜଣାଯାଇ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ମାନବ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରାକ୍ଷସମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନବମାନେ ବି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ ରାକ୍ଷସର ପରାଗ ଭାବ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ରହ ହେଇଯିବେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ମରିଯିବ। କିଏ ମାରିବେ? ମା ରୂପକ ଛାୟା ମାରି ଦୁର୍ଗା ମାରିବେ। ମୁଁ ଯିଏ କହୁଥିବ ମୁଁ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ, ସେ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ, ମା ରୂପକ ମା ଯିଏକି ଦୁର୍ଗା, ସେ ମୁଁ ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ରୂପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଦେବୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହୁଏତ ରାମ ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଅବତାର ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ରାମ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍କି ରୂପରେ।
आमे कल्कीଙ୍କ विषय जानिबा कल्कीଙ୍କର पूजा अर्चना करिबा किंतु कल्कीଙ୍କର मंदिर को जगह रे आमे पाउने तो कल्कीଙ୍କ मंदिर नहीं किंतु 10 अवतार रही वर्तमान अवतार नौथिबा जो कल्की तांको विषय आमे किछि जानि पारुने जहाँ भी हो आपण माने चिंता करंतु तथापि आमे जो कथा सब रखुचु आमे कहार मन रे कष्ट देबा पई नुहे आगे कहार धर्मीय भावना को किछि आघात देबा पई आमे हमर ए उद्देश्य नुहे आमे चेष्टा करूचु किछि सत्यता जानिबा पई आपण माने जानंतु हो आज्ञा।